Deuteronomy 7 verse 14. உபாகமம் 7:14. There shall not be male or female barren among you or among your cattle. உன் மிருக ஜீவன்களிலாயிலும் ஆணிலாயிலும் பெண்ணிலாயிலும் மலடு இருப்பதில்லை. In English Bible say among you. உங்களுக்குள்ளும். Because of these people even the cattle are blessed, brother. உங்களுக்குள்ளாக, அதாவது இந்த ஜனங்களின் நிமித்தமாக அங்க இருக்கிறதான மிருக ஜீவன்களும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். There shall not be. இப்படி இருக்காது. Underline that word. There shall not be. இப்படி இருப்பதில்லை. ஒரே வார்த்தை அடிச்சிட்ட. There shall not be. இப்படி இருப்பதில்லை. What's happening? I'm seeing good day. காரியம் என்ன? நான் நல்ல நாட்களை காண்கிறேன். That's why I'm telling you, it's not too late. Now also it's not too late. Nothing is too late for God. Now at least understand. Understanding is the key for the release of God's power which God has put in His Word. In other words, understanding the Word is the key for the power in the Word to manifest in your life and make you see what others cannot see. கர்த்தருடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்வதுதான் இதனுடைய ரகசியம், இல்லாவிட்டால் திறவுகோலாகும். கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமையானது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுகிறது. இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வல்லமையானது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எதை பார்க்க வேண்டுமோ அதை உங்களை பார்க்க வைக்கிறது. In fact, if you ask me, what we should do now, we should only go to the Word. Lord, want to understand the Word. I want to understand the Word. I want to understand the Word. I want to understand. Because if I don't understand, I'm not going to act. And if I don't act, I cannot see what you want me to see. Lord, help me to understand. So we have to go wholesale. It should be a wholesale effort so that we may understand. And you're not going to keep quiet till you understand. And if you're going to take this as a challenge, I'm telling you, everyone that seeketh findeth. Definitely God will help you to find. God will open your eyes. And after that, you will be acting, and after that you will see Micah 2:7. Oh, house of Jacob, this my doing is the spirit of the Lord straightened. Do not my words do good to them that walk uprightly. நாம் முழு மனதோடு நம்ம தேட வேண்டும். ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் புரிந்து கொள்வேன். இன்றையிலிருந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் அதுதான். ஆண்டவரே, எனக்கு உம்முடைய வார்த்தையை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா புரிந்து கொள்வேனானால் அதற்கேற்றார் போல நான் செயல்படுவேன். நான் செயல்படும் போது தேவனுடைய வல்லமையானது என் வாழ்க்கையிலே வெளிப்படும். நான் நல்ல நாட்களை காண முடியும். ஆகவே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஆண்டவரே எனக்கு வெளிப்படுத்தும். தேவனுடைய வார்த்தையை நின்று முழு மனதோடு கூட இதுவரைக்கும் நம்ம இருந்ததே போல அல்ல, இன்னும் நம்முடைய முழு பலத்தோடும் நம்முடைய முழு மனதோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள, அதை அறிந்து கொள்ள நாம் முயற்சி எடுப்போம், தேவனிடத்தில் கேட்போம். அப்பொழுது வசனம் சொல்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும். யாக்கோபு வம்சம் என்று பெயர் பெற்றவர்களே கர்த்தருடைய ஆவி குறுகி இருக்கிறதோ, செம்மையாய் நடக்கிறவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை நன்மை செய்யாதோ என்றதான அந்த வார்த்தையானது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். At the same time, understand your mind is not going to allow you. Okay? Your mind is not going to allow you. Please understand this. I'm telling you, your mind will not allow. Your mind is too powerful. You have to break it, casting down and bringing into captivity every thought. You got to do something to your mind, brother, because your mind only is making you lackadaisical. Your mind is making you to act casually. Your mind is shifting your thinking the moment you leave the church, or maybe after few hours after you left the church. Again you're back to square one, and again you continue to live the same life that you were living. So don't allow your mind to perform the things that it was doing all these days. Right now you take a decision, full stop, and end to this mind working. I am going to understand. Lord, help me, and God will help you. உங்க மனசு உங்களுக்கு விடாது. இங்கிருந்து போன உடனே ஒரு 2 மணி நேரம் இல்லை 3 மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லாம் மறந்துடுவீங்க. அதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காதீங்க. நீங்க மறந்துடல, திசை திருப்பிடும். திசை திருப்பும். சில பேருக்கு உள்ள இருக்கும், திசை திருப்பி கொஞ்ச நேரம் ஆச்சா மறந்துடுவீங்க, அவ்வளோதான். அது போல பழைய நிலைமை வந்துடும். அப்படியே பழக்கம் என்ன செஞ்சுட்டு அதே மாதிரி போயிட்டே இருப்பீங்க. அப்புறம் அடுத்த வாரம் வந்து மெசேஜ் கேட்பீங்க, பிரதர் எதுக்காச்சும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வரணும். தெர் ஹாஸ் டு பி எ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சம்வேர். ஓகே, தென் ஒன்லி தெர் பி an ending. Only when there's starting, there has to be a beginning for an ending. So you have to make a beginning somewhere. When are you going to make a beginning? நீங்க ஆரம்பிக்க வேண்டாமா? ஆரம்பிச்சா தானே ஒரு முடிவு இருக்கும். ஆரம்பமே இல்லாவிட்டா எப்படி முடிவை நீங்க பார்க்க முடியும்? ஆரம்பியுங்கள். என்ன நீங்க ஆரம்பிக்கணும்? நீங்க ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றையிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள். நான் உம்முடைய வார்த்தையை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விட மாட்டேன். வார்த்தை நிறைவேறி ஆக போகுது. நிறைவேறாம இருக்கவே முடியாது. நான் புரிஞ்சு கொள்ள போறேன். I am going to understand. I am not going to keep quiet. No.
Nothing is going to stop me. No, nobody is going to stop. No family member is going to stop me. No child is going to stop me. Nothing is going to stop me. எதுவும் I'm working for your future. Tell your wife, tell your husband, I'm working for your future. Don't stop me. Tell your children, don't stop me. They will come. They'll use different techniques. The mind will start speaking to you. You know all the techniques what the mind does. Don't be deceived. Once again, now it is your future. God's word has to work. That is why he made you an inheritor. தேவனுடைய வார்த்தை கிரியை செய்து ஆக விட மாட்டேன். தேவனுடைய வார்த்தை அப்பதான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய மனைவி வந்து உங்களிடத்துல பேசுவாங்க. உங்க மனசை பேசி அவங்க பேசுகிறதான வார்த்தைகள் உங்க மனசை திருப்புகிறத போல இருக்கும். அதுக்கு இடமே கொடுக்காதீங்க. நான் அப்படி பேசினாங்க நீங்க சொல்லுங்க, நான் உன்னுடைய நன்மைக்காக உன்னுடைய எதிர்காலத்துக்காக நான் கிரியை செய்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்க ஜெபிங்க. அதுக்காக புரிந்து கொள்வதற்காக முழு முயற்சி எடுங்க. முழு முயற்சி எடுக்கும்போது கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார், ஆசீர்வதிப்பார்.